हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरितो भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादिक चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणुवदनसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्य
विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका पूर्णिमाहुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामङ्गले माधवो माधवं माधवं साधये नाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरत् अर्थेषु अभिघ्नः स्वराट् तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजः वारि मृदा तेज એટલે સૂર્યના કિરણો પ્રકાશ વારી એટલે પાણી જળ મૃદ એટલે માટી સ્થળ જમીન યથા વિનિમય જેવી રીતે પ્રકાશ જળ અને સ્થળ તો કે આપણા અનુભવમાં એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ આવે જે આપણને દેખાય ખરી પણ જ્યારે વિચાર કરીએ તો એ સત્ય પુરવાર થતું નથી. બહુ સુંદર છે કે સ્થિર પાણી હોય તો આપણને કાચ જેવું લાગે, એમાં સૂર્યના કિરણ પડે અને સૂર્યના કિરણ ત્યાંથી પરાવર્તિત થાય એટલે આપણે જળ જે છે એ કેવું લાગે, કાચ જેવું લાગે. જમીનમાં જળનો અનુભવ થાય, મૃગજળનો અનુભવ થાય. આ એ જ રીતે દુર્યોધનને એ જ થયું. હસ્તિનાપુરની રચના કરવામાં આવી અને યુધિષ્ઠિરે કૌરવોને આમંત્રણ આપ્યું. દુર્યોધન ત્યાં ગયો, ત્યાં પેલી જમીન એવી રીતે બનાવે છે, આપણી આધુનિક ભાષામાં કહેવાય મિરર પોલિશ કહેવાય. એ જમાનામાં કરતા હતા. પેલો જમીનમાં શું દેખાયું, એને જળ દેખાયું. એટલે પેલા ધોતી ઊંચી કરીને ચાલવા માંડ્યું અને જ્યાં જળ હતું ત્યાં એને શું ભાસ થયો, સ્થળ છે. અને પગ મૂકે દબાણ થઈને પગ પડે. આ બધું કોણ જોતું હતું? દ્રૌપદી, પાંડવો, શ્રી કૃષ્ણ બધા એવું કે દ્રૌપદી હસી ને એટલે દુર્યોધને મનમાં ગાંઠ વાળી. ખરેખર પહેલું હસવા વાળું કોણ હતું ખબર છે? આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા. આ બધે નાટક જ કરતો હશે. એટલે તમે જેટલા સરળ માનો, જેટલા સીધા માનો એટલા નથી.
દુર્યોધનને આવું થયું. શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી બાજુ બાજુમાં ઉભા, એટલે પહેલા શ્રી કૃષ્ણ હસ્યા. આપણી દેશી ભાષા કહે એમણે દ્રૌપદીને ધક્કો માર્યો હશે એટલે દ્રૌપદી હશે. દ્રૌપદી હશે એટલે અર્જુન હશે, અર્જુન હશે એટલે ભીમ હશે. જળમાં સ્થળનો ભાસ, સ્થળમાં જળનો ભાસ. એ જ રીતે આ જગત પણ શું છે? ખરેખર તો આ જગત કેવું છે? સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્ય છે, એક અદ્વિતીય સત્ય માત્ર છે. પણ કેવું દેખાઈ રહ્યું છે? ત્રિસર્ગ, ત્રિગુણાત્મિકા માયામાંથી જન્મેલું આ ત્રિગુણાત્મક જગત આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. સાત્વિક જગત, રાજસિક જગત, તામસિક જગત. એટલું જ નહીં, ત્રણ કહીએ ને એટલે બધું જ લઈ લેવાનું. આદિ ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, આદિ દૈવિક જગત. આપણે રોજના અનુભવને કહીએ તો શું કહેવાય? જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ. આમ આ ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ. જાગ્રત એક સત્તા છે, સ્વપ્ન એક સત્તા છે અને સુષુપ્તિ ત્રીજી સત્તા છે, અવસ્થા છે. પણ ત્રણે ત્રણ અવસ્થાનું શું છે? સત્તા છે. જાગ્રત સ્વપ્ન નથી, સ્વપ્ન જાગ્રત નથી, જાગ્રત અને સ્વપ્ન સુષુપ્તિ નથી. આમ આ ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ કરવામાં આવી અને ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિમાં આ પરમાત્મા જે છે, એ બહુ સુંદર લખ્યું છે. સમજ, લોકો અર્થ થોડો જુદો કરે. એ અર્થ ખોટો નથી, પણ શ્લોકમાં જે કહ્યું ને એનાથી જરા જુદો છે. આ શ્લોક વાંચો ને, મંગળાચરણમાં છે, ત્રિસર્ગો મૃષા એવું લખેલું છે. ત્રિસર્ગો પછી પેલો અવગ્રહ છે અને પછી મૃષા લખેલું. અવગ્રહ નો અર્થ થાય અ. ત્રિસર્ગ અમૃષા. મૃષા એટલે મિથ્યા, પણ અમૃષા એમ કહીએ તો મિથ્યા થાય. હા, આ સમજ. તો કે છે આ ત્રિગુણાત્મિકા જગત માયા દ્વારા જે આ જગતની રચના કરવામાં આવી, એ જગત કેવું છે? તેજો વારી મૃતામ યથા વિનિમય. ત્રિસર્ગો અમૃષા. આ અમૃષા શું કામ કીધું? ખરેખર તો મિથ્યા જ કેવું છે. જે રીતે જળમાં સ્થળ, સ્થળમાં જળ, સૂર્યના કિરણમાં પણ જળનો ભાસ થવો. સમજો, બે જુદી પ્રક્રિયા છે. આ સમજો, એક પ્રક્રિયા જે છે એને સત્ય અને મિથ્યાની પ્રક્રિયા કહેવાય. આ સમજો, માટી સત્ય છે અને ઘડો શું કહીએ આપણે? મિથ્યા. આ એક કહેવાય. એમાં અન્વય અને વ્યતિરેક છે, બરાબર. મુંડક ઉપનિષદમાં દરેક જુદી પ્રક્રિયા છે. છેલ્લે આ પ્રક્રિયા આવે છે, વિશ્વમ ઇદમ સર્વમ બ્રહ્મૈવ. ત્યાં નહીં કીધું વિશ્વ મિથ્યા છે, ત્યાં શું કીધું? ઇદમ વિશ્વમ બ્રહ્મૈવ. આ વિચારવા જોઈએ. આ વિશ્વ બ્રહ્મ છે. હું પ્રશ્ન પૂછું ને તમને ખબર પડી જશે. ઘડો મિથ્યા છે કે ઘડો માટી છે? ઘડો મિથ્યા છે કે ઘડો માટી છે? અડધા કે મિથ્યા છે ને અડધા કે માટી છે. જ્યારે તમે ઘડાનો સ્પર્શ કરો ત્યારે તમારો અનુભવ એવો છે કે આ મિથ્યા છે? સમજાય? એ ઘડાને ચાખો તો તમારો અનુભવ એવો છે કે આ મિથ્યા છે? મિથ્યાનો અનુભવ છે. શાનો અનુભવ છે? માટીનો અનુભવ છે. સમજો, ઘડો મિથ્યા નથી, ઘડો શું છે? માટી છે. આ જગત મિથ્યા નથી. એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરી? જન્માદિ યતઃ અસ્ય.
આ જગતનો જેમાંથી જન્મ વગેરે થયો છે, તો માટીનો ઘડામાંથી જન્મ ઘડાનો માટીમાંથી જન્મ થયો હોત તો ઘડો શું છે? માટી છે. આ સમજો. એ જ રીતે ત્રિસર્ગ અવૃષા મિથ્યા નથી. આ જગત શું છે? તેને બ્રહ્મવિદા આદિ કવયે વિચાર લોક. આ સમજો. યત્ર મુખ્યંતી સૂર્ય, લોકોમાં મોહિત થઈ ગયા. મિથ્યા નથી. એટલા માટે આ અન્વય છે, વ્યતિરેક છે, અને પાછો અન્વય છે. આ સમજ. ઘડામાં માટી છે, માટીમાં ઘડો નથી. અન્વય કર્યો અને વ્યતિરેક કર્યો. પણ પાછો પ્રશ્ન આવી જાય, પણ ઘડો શું છે? ત્યાં શું કેવું પડે? ઘડો માટી છે. સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ. ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ અમારે એક બેન છે, સત્સંગી છે, એને કોઈ બીજા સંપ્રદાય વાળું મળી ગયું. હવે એને શંકરાચાર્યનો વિરોધ. એટલે એમણે એવું કીધું, આ તમારો શંકરાચાર્ય છે ને મિથ્યાવાદી છે, માયાવાદી છે. એને શું કહેવામાં આવ્યું? આ તમારા શંકર. કોણ તમારા? મારા. તમારા શંકરાચાર્ય મિથ્યાવાદી છે, માયાવાદી છે. અમારા બેન બહુ પક્કા વેદાંતી. એટલે કે અમર શંકરાચાર્ય જે મિથ્યાવાદી નથી, માયાવાદી નથી, એ તો બ્રહ્મવાદી છે. કેમ? કારણ કે સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ. આ સમજવાનું. એનો શું થાય? અમૃષા. આ જગત મિથ્યા નથી. આ જગત શું છે? એક અદ્વિતીય પરમાત્મા માત્ર, સદૈવ બ્રહ્મ. આ વાક્ય જુઓ. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર આસિત. આ જગત પહેલા સદ બ્રહ્મ હતું. તો અત્યારે પણ શું છે? મિથ્યા છે. અત્યારે પણ એ સદ બ્રહ્મ માત્ર છે. વાચારંગણમ વિકારો નામધેય. વાણીમાં પેલું જગત શબ્દ છે, વાણીમાં ઘડો શબ્દ છે. શોધવા જઈએ તો શું મળવાનું? માટી જ મળવાનું. એમ આ જગતનું પણ વિશ્લેષણ કરીએ તો ભગવાન શું કહે છે? સતઃ અભાવ ન વિદ્યતે. આ જગત સત સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ જ છે. અને એટલે શું કહે છે? ત્રિસર્ગ અમૃષા. પ્રક્રિયા જરા અલગ છે. અન્વય પ્રક્રિયા કહેવાય. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ શું છે? મિથ્યા નથી, સદ બ્રહ્મ માત્ર છે. પણ પેલા નામ રૂપ રૂપે દેખાઈ રહ્યું છે બ્રહ્મ. જાગીને જોવો તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા. એ પ્રક્રિયા કઈ કહો? એક અન્વય વ્યતિરેક પ્રક્રિયા મેં કીધું. એ જ રીતે બીજી પ્રક્રિયા છે. આ સમજો. એને કહેવાય બાદ સામાનાધિકરણ પ્રક્રિયા. આ માટી છે એવું જ્ઞાન થવા માત્રથી ઘડો શું થઈ જવાનો? બાધિત થઈ જાય. આ વિશ્વ બ્રહ્મ છે એમ કીધું એનો શું થાય? વિશ્વ શું થઈ ગયું? બાધિત થઈ ગયું. બાદ સામાનાધિકરણ છે. સમજ. જીવ અને બ્રહ્મનું ઐક્ય સામાનાધિકરણ છે, પણ વિશ્વ અને બ્રહ્મનું શું છે? બાદ સામાનાધિકરણ. આ માટી છે જ્ઞાન થાય એટલે ઘડો બાધિત થઈ ગયો. ઘડો મિથ્યા નહીં. આ સમજો. મિથ્યા ફક્ત સમજદારીમાં છે. બહાર તો શું છે? બ્રહ્મ માત્ર છે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. આખી ગીતના અન્વય જ કરે. સમજો. બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણાહુતમ બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ. એનો અર્થ શું થયો? કર્તા પણ બ્રહ્મ, કર્મ પણ બ્રહ્મ, કરણ પણ બ્રહ્મ.
યજ્ઞની કુંડી છે એ પણ બ્રહ્મ છે, અગ્નિ છે એ પણ બ્રહ્મ છે, જેની આહુતિ આપવામાં આવી રહી છે એ હવિષ પણ બ્રહ્મ છે, જેના દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે હાથ કે ચમચ પણ બ્રહ્મ જ છે, જે દેવતાને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવ્યું એ પણ કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. અને જે ફળ મળ્યું એ પણ શું છે? બ્રહ્મ છે. અને જે આહુતિ આપનાર છે એ પણ કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. ભગવાને ક્યાં મિથ્યા કીધું? ભગવાન શું કહે છે? આ સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે. આત્મ સંસ્થ બધો આત્મા માત્ર છે. આ સમજ? આત્મ સંસ્થમ એનો શું થયો? આ મનને મિથ્યા છે સમજાવવાનું નથી. મનને ક્યાં લઈ જવાનું છે? સર્વનું જે અધિષ્ઠાન, સર્વાધિષ્ઠાન મહત્વય. આ સમજ? અને એટલા માટે શું કહે છે? અપરુષ. કેમ? ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? નિરસ્ત કુહકમ. કુહકમ એટલે કપટ, છલ, માયા. આ બ્રહ્મમાં જગત પણ નથી, માયા પણ નથી. એ કેવું છે? સ્વેન ધામના સદા. હંમેશા એ તો કેવું છે? આ સદા શબ્દ મજા. ઘડો બન્યો એ પહેલા પણ માટી હતી, ઘડો બન્યા પછી પણ માટી છે, ઘડો ફૂટ્યા પછી પણ માટી છે. સદા. જગત બન્યું એ પહેલા પણ બ્રહ્મ જ હતું, જગત બન્યા પછી પણ બ્રહ્મ જ છે. સ્વેન ધામના. સ્વેન ધામના એટલે શું છે? સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ. એ આત્મા તો છે જ. સ્વેન ધામના સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આમ એ આત્મા સત્ય છે, એ જ સર્વ છે. અહીંયા જે કઈ છે સર્વ બ્રહ્મ માત્ર છે. અને પરમ છે એનો શું થયો? ગમે એટલા નામ રૂપ બને, ગમે એટલા નામ રૂપનો નાશ થાય, એને કોઈ મર્યાદા લાગતી નથી. ઘડો માટીને મર્યાદિત કરી શકે નહીં, એ જ પ્રકારથી આ વિશ્વ જગતને શું છે? મર્યાદિત કરી શકતું નથી. સમજો? વિશ્વ આ બ્રહ્મ ક્યારે મર્યાદિત નથી, પરમ છે. દેશ કાળ વસ્તુ અપરિચ્છિત બ્રહ્મ છે. અત્યારે પણ એક બ્રહ્મ છે. એટલે ભગવાન વારંવાર ગીતામાં કહેતા રહે કે અર્જુન પહેલા હું જ હતો, અત્યારે હું જ છું. ભૂતકાળમાં જે કઈ હતું એ પણ પરમાત્મા જ હતું. અત્યારે વર્તમાન કાળમાં જે કઈ છે એ પણ પરમાત્મા જ છે. ભવિષ્ય કાળમાં પણ જે કઈ હશે સર્વ પરમાત્મા માત્ર છે. મત્સ્થાની સર્વભૂતાની મત્ત પરતરં નાન્યત કિંચિદ અસ્તિ. મારાથી અન્ય કઈ છે જ નહીં. અન્ય હોય ને તો પછી પેલો મિથ્યા કેવું પડે, સમજવાનું. અન્ય છે જ નહીં. કેમ? ઘડો માટી છે એમ કહીએ ત્યારે પેલો ઘડો શું થઈ ગયો? અન્ય રહ્યો નહીં. શરૂઆત આપણે ઘડો અને માટી બે થી કરીએ ખરા, પણ છેવટે બે પુરવાન થાય છે. અમારા સ્વામીજી બહુ સરસ કે જેમ કે ને બે છે તો એને એમ કહેવાનું ત્રણ છે. કેમ? આ ત્રીજી માટી અહીંયા ખોપડીમાં છે. ખોપડીમાં શું છે? માટી ભરેલી છે. ઘડો અને માટી બે છે, એક જ માટી. અને એટલા માટે કે છે ધામના સ્વેન. એ જળ નથી. ધામના એનો શું થયો? ચૈતન્ય સ્વરૂપ, સ્વતઃ સિદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. અને એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં જળ નામની વસ્તુ શક્ય છે ખરી? ને જો જળ તો શક્ય જ નથી. આ સમજો? તો પછી જગત કહીએ, મિથ્યા કહીએ, બધી વસ્તુ પણ કેવી છે? છે જ નહીં. જે કઈ છે સર્વ એક ચૈતન્ય માત્ર છે. આ સમય આમ આ મંગલાચરણમાં શું કહેવામાં આવ્યું? ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ એક સદ્બ્રહ્મ માત્ર છે, જેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ, જેમાં જગત રહે છે અને જેમાં જગત નાશ પામે છે. એ કેવું છે? સ્વરાટ છે, સ્વતંત્ર છે. ઘડો માટી પર આધાર રાખે,
માટી ઘડા પર આધાર રાખતી નથી. ધામના એવું કીધું ને ચૈતન્ય સ્વરૂપ, એનો અર્થ શું થયો? એમાં તમે આવી ગયા. સમજ, અહીંયા ઐક્ય છે. જગત કારણ બ્રહ્મ સ્વેન ધામના સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય તમે છો, બીજું કઈ છે જ નહીં. અને એટલે કે છે આ જગતને આ પ્રકારથી પરમાત્મા સ્વરૂપ ઓળખીને અમે એ પરમાત્મા સ્વરૂપનું શું કરીએ છીએ? ધ્યાન કરીએ. પણ આ તમે આવું આ મિથ્યા વાત કરો ને, આ જગત નથી એવું વાત કરો ને, એટલે અમને જરાક માફક આવેલી. કઈ કર્મ કરવાનું હોય, કઈ તપશ્ચર્યા કરવાની હોય, કઈ કામ હોય, પૂજા પાઠ, જરાક મજા આવે. શું કહેવાય? હંમેશા આપણી બુદ્ધિ ક્યાં જઈને અટકે? કર્મ પર જઈને જ અટક્યા. સમજો, વૈરાગ્ય બે પ્રકારથી છે. આ સમજ, ગીતામાં બે પ્રકારથી વૈરાગ્યની ચર્ચા છે. એક કર્મ ફળના સ્તર પર છે. કર્મ તમે કરો છો, કર્મ ફળ દાતા ઈશ્વર છે, અને ઈશ્વર પાસેથી જે પણ કઈ મળે એ સર્વ શું છે? મંદિરમાં ગયા અને મંદિરમાંથી જે મળ્યું એને શું કહેવાય? પ્રસાદ કહેવાય. એ જ રીતે કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. તો જીવનમાં જે પણ કોઈ પ્રસંગ બની રહ્યો છે, જે પણ કઈ મળી રહ્યું છે, એ સર્વ શું છે? પ્રસાદ માત્ર છે. આપણા દુઃખનું કારણ કયું છે? જે પ્રારબ્ધથી મળે છે એનો સતત આપણે શું કરી રહ્યા છે? વિરોધ કરી રહ્યા છે. આપણી બુદ્ધિમાં આ સતત સંઘર્ષ જે છે, પ્રારબ્ધ એ પણ શું છે? કર્મફળ છે. અને પ્રારબ્ધ કર્મફળ છે તો એ પણ શું છે? પ્રસાદ છે. આ કર્મફળના સ્તર પર પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવવી એ વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય એટલે કોઈ વિરોધ નહીં, કોઈ સંઘર્ષ નહીં. અને જ્યાં સુધી આ પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવીએ નહીં, બુદ્ધિમાંથી સંઘર્ષ ઓછો થાય નહીં, તો પછી ઈશ્વરનું જ્ઞાન થશે. ભલે કીધું ધીમહિ, અમે સત્ય પરમાત્માનો સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વતંત્ર પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ, પણ એ ધ્યાન થાય છે? કેમ નથી થતું? આ પહેલા સ્ટેપ જે છે ને, આ પહેલું પગલું થયું છે. પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવવી. એટલા માટે આપણે બધા 50% કર્મયોગી છે. આપણે બધા કેવા કહેવાય? 50% કર્મયોગી. કેમ? આ કર્મફળ મળે, એ કર્મફળ આપણી દ્રષ્ટિએ, આ સમજ, ભગવાનની દ્રષ્ટિએ તો પ્રસાદ જ છે. ભગવાન તો આપણને આપણા જે કર્મ છે, કર્મને અનુરૂપ જ આપણને કર્મફળ આપે છે. પણ આપણી જે અપેક્ષા છે, એ અપેક્ષાની દ્રષ્ટિએ પેલા 4 પ્રકારના કર્મફળ કહેવાય. આ અનેક વાર જોઈ ગયા છે કે આપણી અપેક્ષા પ્રમાણે મળે, અપેક્ષાથી વધારે મળે, અપેક્ષાથી ઓછું મળે અને અપેક્ષાથી વિરુદ્ધ મળે. પાંચમું મળે નહીં. આ સમજવાનું. અપેક્ષા પ્રમાણે મળે, અપેક્ષાથી વધારે, ઓછું અને વિપરીત. આપણે 50% કર્મયોગી. કેમ? અપેક્ષા પ્રમાણે મળે અને અપેક્ષાથી વધારે મળે ને તો આપણે પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવીએ, પણ અપેક્ષાથી ઓછું મળ્યું અને અપેક્ષાથી વિરુદ્ધ મળ્યું એટલે પછી શું થાય? પ્રસાદ બુદ્ધિ. પ્રસાદ બુદ્ધિ ને વિષાદ બુદ્ધિ. પછી શું આવે?
પ્રસાદ બુદ્ધિ ઉડી જાય ને પછી શું આવે? વિષાદ બુદ્ધિ આવે. અને આપણો એક બીજો અનુભવ છે. બધા મનુષ્યનો આ સામાન્ય અનુભવ છે. આ સમજ એવું માનતા નહીં કે તમારી સાથે જ આવું થાય. બધાને જ એવું લાગે કે મારી સાથે જ આવું થાય. બધાની સાથે જ થતું હોય. કોઈ બોલતું હોય, કોઈ બોલતું નહીં હોય. આ સમજ વિચાર મને કહો. બધાનો સામાન્ય અનુભવ એ છે કે આપણું ધારેલું કેટલું થાય. ભગવાનનું ધારેલું થયું. ભગવાને દુર્યોધન પાસે ગયા, દુર્યોધનને મનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. દુર્યોધન આ યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી, સંપૂર્ણ કુરુ વંશનો નાશ થઈ જશે. ત્યારે દુર્યોધને શું કીધું? જાનામી ધર્મમ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ. હાથ ઊંચા કરી દીધા. જાનામી અધર્મમ ન ચ મે નિવૃત્તિ. ભગવાન આ અધર્મમાંથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી, ધર્મમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કેનાપી દેવેન હૃદિસ્થિતેન યથા પ્રયુક્તો તથા. જે પ્રકારથી આ મારા હૃદયમાં બેઠેલા જે રાગ દ્વેષ છે, જે પ્રકારથી મને પ્રેરે છે, એ જ પ્રકારથી હું તો ચાલુ છું. ત્યારે ભગવાન એમ છે કે છેલ્લો પાસો નાખી લઉં. જો આ સમજો. ભગવાન છેલ્લો પાસો શું નાખ્યો? ભગવાને તત્કાળ વિરાટ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. અર્જુન બાપડા એવી ભીખ માંગી ત્યારે ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું. અને દુર્યોધનને વગર માંગે ભગવાને શું કર્યું? રાજસભામાં સ્વરૂપ વિશ્વરૂપ પ્રગટ કરી દીધું. ભગવાન એમ કે વિશ્વરૂપના દર્શન કરશે તો જરાક બુદ્ધિ ઠેકાણે આવે. એ બુદ્ધિ ઠેકાણે આવી જરાય નહીં. એને ભગવાને શું કીધું? ભગવાન આ ગોકુળમાં તમે બહુ નાટક કર્યા, આ અહીંયા એક બીજું નાટક કરો. આ તમારી માયાથી હું પ્રભાવિત થવાનો નથી. ભગવાન ગોકુળમાં હતા, આરામથી રહેતા હતા. આપણી ભાષામાં શું કહેવાય? આરામથી રહેતા. ગાય ચરાવવા જતા હતા. અચાનક જ પેલા અક્રૂર કાકા આવીને ઉભા રહ્યા. અક્રૂર કાકાએ શું કીધું? તમે આ નંદ યશોદાના પુત્ર નથી, તમે દેવકી વસુદેવના પુત્ર છો. ચાલો તમે ક્યાં મત. વિચાર કરો, એક સામાન્ય મનુષ્યની દ્રષ્ટિએ ભગવાનનું જીવન વિચારીએ તો ભગવાનનું ધારેલું કેટલું થયું? એક વાર ગોકુળ છોડ્યું, પાછા આવ્યા નહીં. એક વાર મથુરા છોડ્યું, પાછા આવ્યા. વિચારે ભગવાન ધર્મની સ્થાપના માટે આવ્યા. ભગવાનના ઘરમાં જ શું થયું? યાદવ સ્થળી થઈ. બધા યાદવો અંદર અંદર લડીને મરી ગયા. શત્રુ સાથે લડીને મર્યા તોય જરાક સારું લાગે, પણ આ તો શું કર્યું? અંદરો અંદર લડે. ભગવાને અર્જુનને કીધું કે દ્રૌપદી લગ્ન તારી સાથે કરાવીશ. અને બલરામે આવીને શું કીધું? હું દુર્યોધનને વચન આપી આવ્યો. એનો અર્થ શું થયો? આપણું ધારેલું કેટલું થાય? આપણું પ્રારબ્ધમાં જે છે એ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જ થવાનું છે. તો જે થઈ રહ્યું છે બધું એકદમ ભણ્યા ને, યલ્લવસે નિજ કર્મો પર. આપણા કર્મો પ્રમાણે જે મળી રહ્યું છે એમાં વિરોધ કરવાની જરૂર નથી. એટલા માટે આપણે 50% કર્મયોગી નહીં, 100% કર્મયોગી બનવું પડે. વિરુદ્ધ મળે ને છતાં પણ શું કરવાનું છે? પ્રસાર બુદ્ધિ કેળવવાની છે. એ પ્રસાર બુદ્ધિ જ મનને પ્રસન્ન રાખશે. સમજ
અને આ પ્રકારથી પ્રસાદ બુદ્ધિથી મન શાંત હશે તો પછી સત્યમ પરમ ધીમહિ શક્ય છે. એ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું શક્ય છે આપણા માટે. પરમાત્માનું ધ્યાન મહત્વનું છે, પરમાત્માનું ચિંતન મહત્વનું છે, આ જગતનું ચિંતન નહીં. સતત આપણે વિરોધમાં રહીએ. ઘણા લોકોને એટલી વિરોધની આદત પડી ગઈ, બધી જ વાતમાં વિરોધ હોયેલો. ખાવામાં વિરોધ, કપડામાં વિરોધ, બોલવામાં વિરોધ, બધી જ વાતમાં શું કરતા વિરોધ જ કરે. એનો શું થાય? એ બહારનો વિરોધ નથી, એ શું પ્રગટ કરે છે? અંદર વિરોધ છે. તાવ આવે ને, એ તાવ વ્યક્ત કહેવાય. તાવ આવે ને એટલે ડોક્ટર તરત શું કરે? તાવની દવા નહીં કરે. જો સમજો, સાચો ડોક્ટર હોય એ ક્યારેય તાવની દવા નહીં કરે. એ શું કરશે? તાવ કોને કારણે આવી રહ્યો છે એ કારણને શોધે. એમ વિરોધ થઈ રહ્યો છે તો વિરોધનું કારણ પકડવું પડે. શા માટે વિરોધ કરે? પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે બહુ સ્પષ્ટ કે આપણે જો રિલેક્સ થવું હોય, હળવા બનવું હોય તો ઉપાય એક જ છે. આ સમજો, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તમે એમ માનતા હોય હું આશ્રમમાં જઈને મુક્ત થઈશ, તમે એમ માનતા હોય કે હિમાલયમાં જઈને મને આનંદ મળશે, તમે એમ માનતા હોય કે ના ના વૈકુંઠ લોકમાં, ગોળવર્ણ વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચ્યો, અમે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ, અમે વૈકુંઠ લોકમાં જઈએ. હું હંમેશા બધાને કહું, મને ખબર નથી કે મેં વૈકુંઠ લોક જોયું કે નથી, અને અહીંયા બેઠેલા કોઈને કઈ ખબર નથી કે વૈકુંઠ લોકમાં આટો માર્યા કે નથી માર્યા. મારી આપણને ખબર નથી પણ યાદ નથી, એ હકીકત છે. આપણે વૈકુંઠ લોકમાં ક્યારેક ફરી આવ્યા હોઈએ, તે બદ્રીનાથ જઈ આવીએ, કેદારનાથ જઈ આવીએ, એમ ક્યારેક જઈ આવ્યા છે. સ્વર્ગમાં આટો તો મારી જ આવ્યા હોઈએ, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ સમજો. તો ભગવાન શું કે છે? ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશાંતિ. જ્યાં ફરવું હોય ને ત્યાં ફરી આવો. ખોટા સિક્કાની જેમ શું થવાનું છે? પાછા અહીંયા જ આવવાના. ગમે ત્યાં જઈએ પણ જો આપણું મન પ્રસન્ન નથી, આપણા મનમાં વિરોધ કરવાની જો આદત પડી ગઈ છે, સતત વિરોધ. શા માટે? કોઈ વિરોધની આવશ્યકતા નથી. પ્રસાર બુદ્ધિ કેળવીએ ને તો જ આપણે હળવા થઈશું. એટલે સ્વામીજી હંમેશા કે યુ કેન રિલેક્સ ઇન ધ લેપ ઓફ ઈશ્વર. તમારે હળવા બનવું હોય તો ઈશ્વરના ખોળામાં જ તમે શું થઈ શકો? હળવા. આપણે જો આ ફલાણાનો ખોળો ને આપણે જાત જાતના ખભાના ખોળા શોધતા કરીએ. કોઈ ખભાની જરૂર નથી, કોઈ ખોળાની જરૂર નથી. આ સમજ. મારો તો ગિરધર ગોપાલ, દૂસરો ન કોઈ. જોઈએ જ નહીં બીજું. સમજ. હું અને ઈશ્વર બે જ, ત્રીજું વચ્ચે જોઈએ જ નહીં આપણે. શા માટે આપણે ત્રીજાની જરૂર? કિમ તવ નાસ્તિ નિયંતા. બચપન ભણી ગયા જ નહીં. કિમ તવ નાસ્તિ નિયંતા. આ નિયંત્રણ કરનાર, આ જગતનું સંચાલન કરનાર કોઈ નથી. પેલા શિવાજીને અહંકાર આવી ગયો. 2-3 વાર સુરત લૂંટી ગયા, એટલે અહંકાર આવી ગયો. એટલે એમના ગુરુજી સમર્થ રામદાસ, અહંકાર આવે ને ત્યારે ગુરુ ને ઈશ્વરના બે જ કામ. આ સમજો. એટલે જ ભગવાને હાથમાં ગદા રાખે. ગદા કોને માટે છે? શત્રુ માટે નથી, રાક્ષસ માટે નથી. એ રાક્ષસ માટે પેલું સુદર્શન ચક્ર છે.
અધર્મના નાશ માટે શું છે? સુદર્શન ચક્ર. આ ગદા કોના માટે છે? ભક્ત માટે. અને ભક્તની રક્ષા કરવા માટે નહીં. ભક્તને જરા અભિમાન આવે ને એટલે ભગવાન શું કરે? એવી પેલી ગદા મારે તો સીધો થઈ જાય. જયારે પ્રતિકૂળતા આવે ત્યારે વિચારી લેવાનું કે ભગવાન ગદા મારી રહ્યો છે. ગોદા નહીં, ગદા. શા માટે વિરોધ? જે ગમે જગતગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ખોટ. સ્વીકારી લો, વિરોધ નહીં કરો, સ્વીકારી લો. પહેલા આપણે એમ નથી કહેતા કોઈ કર્મ નથી કરવાનું, કોઈ પ્રયત્ન નથી કરવાનો. પ્રશ્ન ક્યાં છે? પ્રયત્ન તો કરવાનો છે, પણ આપણે વિરોધ સાથે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ગીતા શું કહે છે? પ્રસાદ બુદ્ધિ સાથે, યોગ્ય ભાવના સાથે તમે પ્રયત્ન કરો. શિવાજીને અહંકાર આવે. આ ગુરુને ઈશ્વરનું બે જ કામ આ સમજવું. પેલું અભિમાન આવે ને એને તોડવું જ પડે. એટલે સમર્થ રામદાસજી પણ શું કર્યું? એ સમર્થ રામદાસજી શિવા એવું કહેતા એ શિવા ચાલને આપણે જરા ચાલવા જઈએ. એ ચાલવા ગયા જંગલ, પછી પથ્થર દેખાય. એનો શિવાજી કહેતા હતા કે મહારાજ આટલું કર્યું ને આમ કર્યું ને આટલા સૈનિકો છે ને આ પ્રકારથી પેલાને હરાવ્યા ને આ પ્રકારથી સુરત ને. એટલે કે શિવા આ પથ્થર તોડતો. શિવાજી પેલો પથ્થર હતો. પથ્થરમાં પેલી નાની બખોલ હતી. બખોલમાં થોડું પાણી હતું અને એક નાનો દેડકો બેઠો. એટલે સમર્થ રામદાસજીએ કીધું, શિવા આ પાણી તે મોકલાવ્યું? સમજો. કિમ તવ નાસ્તિ નિયંતા. આ જગતનું સંચાલન કરનાર ઈશ્વર છે. એટલા માટે તમારા પ્રારબ્ધનો વિરોધ કરો, કર્મફળનો વિરોધ કરો. ધારો કે હું તમને ફૂલ અત્યારે આપું અને ફૂલ તમે મારા હાથમાંથી લઈને આમ ફેંકી દો, અથવા તમે મને કહો કે આ ફૂલ મને ગમતું નથી, તો ફૂલનો વિરોધ થયો, મારો વિરોધ થયો. એ જ રીતે ઈશ્વર કર્મફળ દાતા છે. તમે વિરોધ કરી રહ્યા છો તો વિરોધ કોનો કરી રહ્યા છો? ઈશ્વરનો વિરોધ કરો. એટલા માટે નરસિંહ મહેતાએ કહેવું પડ્યું, જે ગમે જગતગુરુ જગદીશને તે તણો ખરો ખોટ. કોઈ જરૂર નથી. બધે આપણી બુદ્ધિને આપણે જે લડાવીએ છીએ ને એમાં દુઃખી થતા. સમજો એનો અર્થ શું થયો? ઈશ્વર માત્ર કર્મફળ દાતા નથી. આ સમજજો. આ હવે પછીનો શ્લોક સમજજો ને આ વસ્તુ મગજમાં ઠીક હોવી. જો સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે, વેદ ઈશ્વર છે, વેદની વાણી ઈશ્વર છે, સંપૂર્ણ વિશ્વ ઈશ્વર છે, તો ધર્મ પણ શું છે? ઈશ્વર છે. અને તમે જો ધર્મ વિરુદ્ધ જશો તો કોનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે? આપણે પ્રારબ્ધનો વિરોધ નથી કરતા, આપણે લોકોનો વિરોધ નથી કરતા. આપણે કોનો વિરોધ કરી રહ્યા છે? કોની સામે પડે? આપણે ઈશ્વરની સામે. આ સમજો. અને જો તમે ઈશ્વરનો વિરોધ કરશો તો ક્યાં જશો તમે? નહીં. એટલા માટે ધર્મ ઈશ્વર છે, કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. જાહી બીધી રાખે રામ તાહી બીધી રહીએ. આ પહેલો નિયમ છે. કોઈ પણ ભક્તિ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનમાં પણ શું કહેવામાં આવે? જ્ઞાનીનું જીવન કેવું છે? પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વવપુ.
એને પણ એના શરીરને કોને સમર્પિત કરી દીધું? પ્રારબ્ધને. કારણ કે પ્રારબ્ધ આપનાર ઈશ્વર છે. આમ પહેલું કામ એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે ઈશ્વરનો વિરોધ નહીં હોય. પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવીએ. એટલા માટે પ્રસાદ બુદ્ધિનું અંગ્રેજી થાય નહીં, આ સમજજો. કારણ કે પ્રસાદ શબ્દનું તમે અંગ્રેજી કઈ કરી શકો નહીં. સમજ. હવે સ્વામીજી એનું અંગ્રેજી બહુ સરસ કરે. શબ્દતઃ અનુવાદ નથી શક્ય, અર્થતઃ અનુવાદ સ્વામીજી કરે. પ્રસાદ બુદ્ધિને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ચીયરફુલ એક્સેપ્ટન્સ, સહર્ષ સ્વીકાર. એવી છે તમારા જીવનમાં જે પણ કંઈ છે એનો તમે સહર્ષ સ્વીકાર કરી શકો છો. આપણે સ્વીકાર તો કરીએ છીએ, પણ આપણો સ્વીકાર કેવો છે? રડતા, કકડતા, બબડતા. આ સમજી લે. પહેલો નિયમ છે જે છે એને આપણે સ્વીકારી લઈએ, કોઈ વિરોધ કરવાની નહીં. અસહજ સ્વીકાર કરવો ને એને પણ વૈરાગ્ય કહેવાય. કારણ કે વૈરાગ્ય વગર આ થાય નહીં. અને સહર્ષ સ્વીકાર કરીએ, ઈશ્વરને કર્મફળ દાતા તરીકે સ્વીકારીએ, પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવીએ. એનો અર્થ શું થાય? આપણી બુદ્ધિ, આપણા વિચાર, આપણી સમજને પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ઈશ્વરની બુદ્ધિને અનુકૂળ કરીએ. ઈશ્વરની બુદ્ધિ અને તમારી બુદ્ધિ એક થઈ શકે છે. એટલે જ ગઈકાલે કીધું, ઈશ્વરે ફરિયાદ બોક્સ રાખ્યું જ નથી. કેમ નથી રાખ્યું? કે આપણને જીવનમાં ફરિયાદ વધારે છે. કોઈનો SMS મારા પર આવ્યો, હું ફરિયાદ કરતો નથી પણ ફરી ફરી યાદ કરું છું. એમ ભગવાનને પણ આપણે શું કહેવાનું? હું ફરિયાદ કરતો નથી, હું તમને ફરી ફરી યાદ કરું છું. કોઈ ફરિયાદ, કોઈ વિરોધ નહીં, કોઈ સંઘર્ષ. થોડી કલ્પના તો કરી દો, આવું સંઘર્ષ વગરનું, વિરોધ વગરનું જીવન કેવું હોય? મન કેવું હોય? મનમાં કોઈ પ્રકારની અપ્રસન્નતા હોય જ. એટલે ભગવાન શું કહે છે? પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ અસ્ય ઉપજાયતે. પ્રસાદ બુદ્ધિ આવે ને તો પછી દુઃખ નામની વસ્તુ રહે છે. આ પહેલો વૈરાગ્ય. સમજ. કોઈ વિરોધ, કોઈ સંઘર્ષ, પણ આ પહેલો વૈરાગ્ય ત્યાં પછી અટકવાનું નહીં. બસ અમે તો ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવાને જે આપીને એમાં જ રાજી થઈને રહીએ. એ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય નથી. આ સમજ. મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય તો શું છે? નૈવ કિંચિત કરોમિતિ. હું કઈ કરતો નથી. અકર્તા અભોક્તા આત્માનું જ્ઞાન એ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. પણ અકર્તા આત્માનું જ્ઞાન ક્યારે થાય? કર્મફળ પ્રત્યે વૈરાગ્ય એટલે પ્રસાદ બુદ્ધિ કેળવીએ. એ જ રીતે કર્મ પ્રત્યે પણ વૈરાગ્ય. સંપૂર્ણ ગીતા બે ચર્ચા. કર્મફળ પ્રત્યે પ્રસાદ બુદ્ધિ અને કર્મમાં વૈરાગ્ય. આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતા જ નથી. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મકૃત. કર્મની પણ આપણને શું થઈ ગઈ? જેમ ફરિયાદની આદત છે ને, એમ કર્મની પણ શું થઈ ગઈ? આદત પડી. પેલા ને 5 મિનિટે બેસવાનું છે ને, એમાં તો એટલો ઊંચો નીચો થઈ જાય. કોઈને આપણે
આપણે કહ્યું કે હું તને 5 વાગે ફોન કરીશ, પેલો 5 ને 5 થાય ને એટલામાં તો પેલો ઊંચો નીચો હમેથી ફોન કરીને તમારો ફોન નહીં આવ્યો. કર્મ પ્રત્યે વૈરાગ્ય, કર્મથી વૈરાગ્ય થાય છે. અને હવેના જમાનામાં તો કર્મથી વૈરાગ્ય શક્ય નથી. આ સમજજો કેમ? પેલો મોબાઈલ ફોન ને ટીવી, જ્યાં નવરો પડ્યો ને એટલે ત્યાં તો હાથમાં મોબાઈલ લે, અને નહીં તો પછી આપણું ટીવી નું રિમોટ કંટ્રોલ. શું કહેવાય પેલું ટાટા સ્કાય, શું કહેવાય? તરત જ પેલું ટીવી ચાલુ કરીને બેસી જ જાય. 3 ઇડિયટ જોવું છે. શું જોવું? એટલે પણ ભગવાન નામ લે ને તું, ભગવાન નામ લેવું છે એ નહીં, ભજન કીર્તન કરવું છે નહીં, પણ શું છે? 3 ઇડિયટ્સ જોવું છે. ભલું ભલું મગજમાં આવતું હોય. આપણે કેટલા ઇન્ડિયન છે તો જોઈએ પછી. ભગવાને અર્જુનને શું કીધું? પંડિતા ન અનુશોચન્તિ. આ સમજો, આ ભગવાન બોલતા નથી. જે પંડિત છે ક્યારે શોક કરતો નથી, પણ અર્જુન તું શોક કરી રહ્યો છે, એનો શું થયો? ભગવાન નથી કહેતા, પણ શંકરાચાર્યજી લખી આપે. શું લખી આપે? અતઃ અર્જુન ત્વમ મૂર્ખ. તું કોણ છે? મૂર્ખ નહીં કે. આ સમજો, આનંદ મેળવવો હોય ને, મજાની વાત, આનંદ મેળવવો હોય એક રીત બતાવો. તમારે આનંદ મેળવો ને તો તમારી મૂર્ખતા પર આનંદ મેળવો. આપણા વિચાર કેવા વિચિત્ર છે, આપણા રાગ દ્વેષ કેવા છે, આપણી મૂર્ખતા કેવી છે. આપણે હસવું તો આપણી મૂર્ખતા પર જ હસવા જોઈએ. કેમ? કે જે નથી એને છે કરીને ચાલી રહ્યા છે, અને છે એના પર દ્રષ્ટિ જતી જ નથી. એક અદ્વિતીય દ્વામના સ્વેન સદા નિરસ્તકોહકમ સત્યમ પરમ ધીમ. આ સત્ય પરમાત્મા માત્ર છે, એના પર દ્રષ્ટિ નહીં જાય. આપણી દ્રષ્ટિ ક્યાં અટકી ગઈ? એટલે નામ અને રૂપ. અવિચાર બાલા નતુ ધીરા. કઠોપનિષદમાં યમરાજા શું કહે? આ બધા કોણ છે? બાલા, બાળક બુદ્ધિ થઈને બેઠા. નામ રૂપમાં આપણું ચિંતન થતું રહે છે. અને એટલા માટે કર્મથી વૈરાગ્ય કહેવાય. આ કરવું, પેલું કોણ, અહીંયા ગયા ત્યાં ગયા, આને ફોન કર્યો, પેલા ફોન કર્યો, ટીવીમાં આ જોયું, પેલું જોયું. સતત આપણે શું કરતા? કર્મથી વૈરાગ્ય કરી શકતા. એટલે વારંવાર કહું, રોજ 5 મિનિટ બેસો પોતાની જાત સાથે. કઈ જ કરવાનું નહીં, માળાઈ નહીં કરવાની, જપ નહીં કરવાનું, ધ્યાન નહીં કરવાનું, ચૂપચાપ બેસો. પોતાની જાત સાથે બેસતા શીખીએ તો પછી ધ્યાન થઈ શકે. આ સમજ. અને એટલા માટે આ આગલા શ્લોકમાં બહુ મજાની વાત કરી. ધર્મ પ્રોંજિત કૈતવ અત્ર પરમઃ. કે આ ભાગવત જે છે, આ ભાગવતમાં શાની ચર્ચા કરવામાં આવી? ધર્મ પ્રોંજિત. કોની ચર્ચા કરી? ધર્મયુક્ત ચર્ચા છે. એ કૈતવ અત્ર પરમઃ. એ પરમ ધર્મની ચર્ચા કરવામાં આવી. અને એટલું જ ને, કૈતવ. કૈતવ એટલે શું છે? કોઈ પણ પ્રકારની કામના, કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા રહિત, કપટ રહિત આપણું જીવન જોઈએ. કોઈ કપટ, કૈતવ ને કપટ રહિત આપણું જીવન હોય. કોઈ પ્રકારની કામના નહીં, નિષ્કામ ભાવથી આપણે જીવન જીવીએ. આ નિષ્કામ ભાવ આપણા જીવનમાં આવવો જોઈએ. કોઈ કામના નહીં. ઈશ્વરની ભક્તિ કરીએ એમાં પણ કોઈ કામના નહીં. આ સમજ, ઈશ્વરની ભક્તિ એ જ આનંદ છે. ઈશ્વરની ભક્તિથી કઈ મેળવવાનું નથી.
ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કીધું આ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કેમ કરતા રહો છો કે બસ કૃષ્ણ સિવાય મને તો કશું આવડતું જ નથી, મને તો એમાં જ આનંદ આવે છે. અમે કૃષ્ણનું નામ લેતા રહીએ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા રહીએ, નારાયણ 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 કરતા રહીએ, એમાં જ આનંદ આવે. નારાયણ નામ બોલવામાં જ આનંદ છે, કૃષ્ણ નામ બોલવામાં જ આનંદ છે, રામ રામ કરવામાં જ આનંદ છે. પણ આપણે મુશ્કેલી ક્યાં છે? નામ ભગવાનનું લઈએ અને કામ આપણું થવું જોઈએ ને, કોઈ વસ્તુ નહીં. આ સમજજો, ઈશ્વર જ સાધન છે, ઈશ્વર જ સાધ્ય છે. ઘણી વાર આપણે કોકને કઈક વસ્તુ જોઈતી હોય પણ બજારમાં લેવા જાય, પછી બજારમાં એને જેવું જોઈએ ને એવું મળે નહીં. પણ દુકાન વાળો પછી એમ કે ના ના પણ આવું છે ને આ આમ છે ને આમ છે, એટલે આપણે શું કહીએ, મને આનાથી નીચે ખપે જ નહીં કહીએ ને. પેલું કપડું લેવા જઈએ ને એમાં આપણે કહીએ ના આવું નહીં, મને આનાથી બીજું ખપે જ નહીં. પણ એવું ભગવાન માટે કહી શકીએ, મને ભગવાનથી બીજું કઈ ખપે જ નહીં. ઈશ્વર એકમાત્ર છે, ઈશ્વરથી નીચું કઈ લેવાનું જ નથી. બોલમાં 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 રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલમાં રે. મીઠી તે શેરડીનો રસ ત્યજીને કડવો તે લીમડો ગોળમાં રે. રાધા અને કૃષ્ણની પણ લીલા જુઓ ને તમે, તો રાધા આખો દિવસ કૃષ્ણ 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 જ કરતી રહે. અને કૃષ્ણને પૂછે કે આખો દિવસ શું કરતો હોય? રાધા રાધા રાધા. આ રામ રામ એમ કરીએ ને તો ધીમે ધીમે રામ 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 મરા મરા થઈ જાય. રાધા 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 કરે તો ધારા થઈ જાય. ધારા એટલે શું છે? આ ઈશ્વર પ્રત્યેની શું છે? આપણી વૃત્તિની ધારા કઈ બાજુ છે? એ કૃષ્ણ તરફ છે. આપણો વૃત્તિનો પ્રવાહ જે છે ને, એ વૃત્તિનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં જવો જોઈએ? ઈશ્વર તરફ. કઈ તરફ? કોઈ સાંસારિક કામના નથી, કોઈ સાંસારિક ઈચ્છા નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. મારી વૃત્તિનો પ્રવાહ એ ઈશ્વર તરફ જ જાય. ધર્મ પ્રોંજિત કૈતવ અત્ર પરમઃ. પણ આ ભાગવત જે છે કોના માટે છે? નિર્મત્સરાણામ સતામ. સતામ જે શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા છે, નિર્મત્સરા, કોઈ પ્રકારનો માત્સર્ય ભાવ જ નથી. માત્સર્ય એટલે શું છે? બીજાના ગુણ જોઈને મનમાં જે જલન થાય, અન્યેષુ ગુણેષુ અસહિષ્ણુતા, બીજાના ગુણ સહન ન કરવા, અને માત્સર્ય. કોઈના પણ વિશે. આ ઘણી વાર નવી નવી જગ્યા પર જવાનું થાય. અમેરિકા જાવ તો ઘણા બધા નવી નવી જગ્યાએ જવાનું હોય, પણ ત્યાં કોક મળે આપણને, પ્રવચનમાં આવ્યા હોય, એની સાથે વાતચીત થાય, પોતાની ઓળખાણ આપે. અહીંયા પણ ઘણા બધી જગ્યાએ જવાનું થતું હોય. અરે એક મુખ્ય યજમાન હોય જે આપણને બોલાવતા હોય, પછી બીજા બધા પ્રવચનમાં આપણને મળતા હોય, પછી પેલા યજમાન સાથે આપણે બેઠા હોય વાતો કરીએ. અહીંયા કે અહીંયા ભારતમાં કે અમેરિકા બધું સરખું જ ચાલે. માણસ બધે સરખો જ. આ સમજ. એટલે આપણે વાત કરીએ, હા આજે પેલા ઉષાબેન કોઈક મળ્યા હતા, ઉષાબેન મને કહેતા હતા, ઉષાબેન આ સમજો, આ પ્રશ્નાર્થ શું બતાવે કે ઉષાબેન તમને મળેલા, એનો અર્થ શું થયો? હંમેશા આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિની ચર્ચા કરીએ, કોઈ પણ દેશની ચર્ચા કરીએ, એટલે આપણી ભાવના કેવી? તરત આપણે ગુણની ચર્ચા કરીએ, તરત પેલો દોષ બતાવી દે. અને માત્સર્ય
અન્ય ગુણ અસહિષ્ણુ, તો અન્યના ગુણને આપણે સહન કરી શકીએ જ નહીં. પણ આ ભગવાનનું ચિંતન કોણ કરી શકે? નિર્મત્સરાણામ સતામ વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ. આજે શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા જે સત્પુરુષો છે એ શું કરી શકે? વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ વેદ્યમ, શિવદમ જે મંગળકારી છે, તાપત્રયોન્મૂલનમ જે 3 પ્રકારના તાપને પણ નાશ કરનાર છે. ઉન્મૂલન, ઉન્મૂલન એટલે કે એનો નાશ કરનાર છે. એ કોણ છે? શ્રીમદ ભાગવતે મહામની કૃતે કિમ વા પરૈહિ ઈશ્વરઃ સત્યઃ હૃદિ અવરુધ્યતે. ત્યાં ભાગવતમાં આ પ્રકારથી ધર્મ, પરમ ધર્મયુક્ત છે. સત્પુરુષો માટેનો આ ભાગવત ગ્રંથ છે. અને આ ભાગવતના શ્રવણ માત્રથી શું થશે? સત્ય તત્કાળ હૃદિ અવરુધ્યતે ઈશ્વરઃ. આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ તો એ પરમાત્મા તત્કાળ આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થઈ. આવો ભાગવત ગ્રંથ છે. અત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રુષભિઃ તત્ક્ષણા. તત્ક્ષણા એટલે શું છે? તત્કાળ. આ જગતને છોડી દઈએ, આ કર્મને છોડી દઈએ, એ પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ, ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ. એ ભાગવતના શ્રવણ માત્રથી હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રગટ થઈ જાય. આ સમજો. પણ ક્યારે પ્રગટ થાય પરમાત્મા? આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણી વૃત્તિના પેટમાં એટલી બધી વસ્તુ પડેલી છે. આપણી વૃત્તિમાં શું શું પડ્યું? આખું જગત આપણી વૃત્તિમાં પડેલું. અને પછી આપણે ઈચ્છીએ છે પરમાત્મા મારા હૃદયમાં પ્રગટ થાય. ભાઈ મને કે આ પરમાત્મા મારા હૃદયમાં આવતા જ નથી. ભગવાન તો હૃદયમાં બેઠો જ છે. મુશ્કેલી શું છે? આપણી બુદ્ધિ આ નામ અને રૂપ પર એવી અટકી પડી, આ રાગ દ્વેષ મોહમાં એવી અટવાઈ ગઈ કે હૃદયમાં બેઠેલા ભગવાન પણ આપણને દેખાતા. પણ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ, આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થાય, તો હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા પ્રગટ થાય. જો સમજો, આવતા નથી, ભગવાન તો છે જ, ફક્ત શું કરવાના છે? પ્રગટ. જે હોય ને એ પ્રગટ થાય. સમજો, પ્રાપ્ત થાય એનો શું થયો? પહેલા નતા અને પછી પ્રાપ્ત થાય. પ્રગટ થયા એનો શું થયો? છે આપણી દ્રષ્ટિ નથી પડતી. એટલા માટે તો ગળા પર દ્રષ્ટિ છે કે માટી પર દ્રષ્ટિ છે? ગળા પર દ્રષ્ટિ હોય તો દુઃખિત થવાના. સ્વેન ધામના સદા નિરસ્ત કુહકમ. એ હૃદયમાં તો પરમાત્મા પ્રગટ થવા જોઈએ. ભગવાન હૃદયમાં તો છે પણ પ્રગટ થતા નથી. એટલે શું કે છે? આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ. ભાગવત કથાના શ્રવણ દ્વારા જ પરમાત્માને હૃદયમાં પ્રગટ કરી દે. પણ ક્યારે પ્રગટ થાય? એટલે શું કે છે? સતામ નિર્મત્સરાણામ. અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, પ્રશાંત બુદ્ધિ છે, સંઘર્ષ નથી, વિરોધ નથી. અને ભાગવત કથાનું આપણે શ્રવણ કરીએ. શુશ્રુષુભિઃ તત્ક્ષણાત. આ શ્રવણની ઈચ્છા છે. ગઈકાલે કીધું શ્રવણ કરવું ને એક પ્રયોજન છે. આ સમજો, બીજું કોઈ પ્રયોજન નથી. હું ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરું અને મને કંઈક પ્રાપ્ત થાય એમ નહીં. ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવું એક ફળ છે. આ સમજો, સર્વ પુણ્યના ફળ રૂપે આ ભાગવતનું શ્રવણ પ્રાપ્ત. અને એ ભાગવતનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થયું તો પરમાત્મા તત્ક્ષણાત હૃદયમાં શું થવાના? પ્રગટ થઈ જ જાય. પણ આગળ આપણે જોયું કે શ્રવણનો ભેદ છે. શ્રવણ ભેદને કારણે ફલ ભેદ જોવા મળે.
અને એનો અર્થ શું થયો? શ્રદ્ધાપૂર્વક, નિષ્ઠાપૂર્વક, પરમાત્માની ભક્તિ પૂર્વક આ ભાગવતનું શ્રવણ કરીએ તો શું કહે છે સુખદેવ કે આ પરમાત્મા હૃદયમાં અવશ્ય પ્રગટ થશે. આવતીકાલે આગળ જોઈશું. ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનં ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાत्. 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 ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન
ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते